يا الله نصر رايتي حبيبي يا الله في جميع الأرض نشهد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رغم ضغط وكفر يا الله لصالح الحال يجحد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فذاك وجبار لصالح الحق يجعل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بحسنى ويقين حين ينفذ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي وسلم على النبي والبلاد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مصنف هذا الكتاب الشيخ العارف بالله العلامة الشيخ محمد نواوي بن عمر أن الله يرزقنا محبة إليهم ويفتح علينا فتوح الأرض من بركتهم وأدخل نيتنا بنيتهم وعملنا بأعمالهم وقاصدهم وأن الله يقضي حاجاتنا ويسر يومنا ويكشف قلوبنا وينور قلوبنا ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وإلى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقلبه وثوابه سبحانه وتعالى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. الباب الثنائي وفيه 30 موعظة 4 أخبار والباقي آثار ونعني بالأخبار أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار أقوال الصحابة والتابعين فمنه أي فالمقالة الأولى من المنبهات الثنائية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين بالمقال أو بالجاه أو بالمال أو بالبدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح لا ينوي الظلم على أحد غفر له ما جنى ومن أصبح ينوي نصرة المظلوم وقضاء حاجة المسلم كانت له كأجر حجة وعمرة. وقال عليه الصلاة والسلام
ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Kita telah sampai di bab as-sana'i. Sana'i itu bisa dua-dua maknanya. Dua. Artinya saling berhubungan. Ada siang, ada malam itu dua-dua tuh. Ya, ada laki, ada perempuan. Kalau laki tuh. Yang mahli nggak punya pasangan. Kalau orang nggak punya pasangan gimana, repot ya. Repot. As-sana'i ini bab yang dua-dua. Wa fihi salasuna mau'izatan, dan di dalam bab sana'i atau sunna'iyah itu ada apa? Ada 30 mau'izah, 30 nasihat. Berapa? Ada 30 di sini. Arba'atun akhbarun, ada 4 yaitu akhbar. Hadis Nabi, ada 4 hadis Nabi. Wal baqi, dan sisanya asarun, adalah berapa asar. Wa na'ni bil akhbar, dan yang kami maksud dengan makna akhbar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari, dan yang dimaksud daripada asar aqwalas sahabah, yaitu perkataan dari para sahabat, wattabi'in, dan para tabi'in. Tahu kan sekarang kalau akbar berarti perkataan Nabi. Kadang-kadang al-wafil asar berarti perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau tabi'in. Paham? Kalau sahabat itu yang pernah melihat Nabi, sahabat yang pernah melihat Nabi, beriman kepada Nabi, ya, adalah sahabat dan hidup di zaman Nabi. Yang mentang-mentang itu mimpi Nabi Muhammad, aku ada sahabat Nabi, anak kan mimpi Nabi Muhammad. Jangan sahabat itu hidup dengan Nabi. Terus apa? Berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, itu namanya sahabat. Ya, ada tabi'in nggak jumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jumpa dengan sahabat Nabi Muhammad, dengan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut tabi'in. Kalau tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in adalah orang yang pernah jumpa dengan tabi'in. Yang jumpa dengan tabi'in jumpa dengan sahabat, dia jumpa dengan tabi'in yang jumpa kepada sahabat. Namanya tabi'in. Oh, itu tabi'in gitu tabi'in sampai kepada kita. Maka ini perlu sanad itu perlu silsilah yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngambil ilmu, ngambil zikir, ya, ngambil apa? Asarnya para tabi'in, ya, daripada tabi'in. Maka Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau pernah di dalam sebuah syair yang beliau mengatakan, i'rifil haqqi li haqqi wasluk ma'ahum. Ketahuilah jalan yang hak, jalan yang benar adalah jalan kita mengikuti kepada jalan mereka. Jalan yang nyambung tuh ke tabi'in, kemudian ke sahabat Nabi, kemudian ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan yang benar. Dari guru, jangan dari YouTube. Dari ini yang kalau mau lihat itu boleh, tapi guru yang benar, yang sanadnya sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena asar ini banyak. Perkataan sahabat, perkataan tabi'in, ya, banyak. Maka yang benar jangan mengikuti mereka.
Fitariq juga min haitsu saru warahum. Di jalannya mereka, jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti di belakang jalan mereka. Kita ikutin di jalan mereka. Paham? Kita ikuti Imam Syafi'i, orang nyambung kepada guru-guru Imam Syafi'i, kitab-kitab Imam Syafi'i. Tauhidannya nyambung kepada Imam As'ari, Imam Maturidi. Belajarin kitab-kitabnya ketauhidan akidah yang ada apa? Sambungannya kepada Al-Imam ahli tauhid. Siapa? Imam ahli tauhid, Imam As'ari, Imam Maturidi. Harus kita paham ini. Jangan belajar tentang tauhid, belajar ala hijrah. Nggak tahu hijrahnya ngapa, nyangkut di mana. Paham? Hati-hati di zaman ini. Anak-anak kita perhatiin juga dulu. Anak kita udah besar-besar, udah sampai di SMP, SMA, waduh. Kita belajar nyangkutnya di mana, sok-sokan ikut hijrah ntar. Iya, sok-sokan ikut. Maka ajarin, oh, ente belajar fikih di mana nak? Oh, belajar apa Safinah? Oh, tenang. Kenapa? Imam itu fikihnya fikih Imam Syafi'i. Oh, belajar apa nak? Belajar tauhid. Apa tauhidnya? Aqidatul awam, aqidatul Islam. Wah, tenang. Karena itu nyambungnya kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Benar gak? Ya, aqidatul Islam yang Haddad. Benar gak? Kemudian apa? Nyambungnya kemana? Nyambungnya kepada Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Tenang gak? Tenang, nanyain. Jangan gak mau ditanyain. Ini mah belajar di mana? Lu ngaji dong. Ngaji di mana? Di hijrah. Tempat hijrah tuh. Waduh. Nah, taunya ajaran yang menyimpang daripada mazhab Imam Syafi'i, yang menyimpang daripada Imam As'ari, Imam Maturidi. Asar itu banyak. Maka bukan hanya itu saja. Syekh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam sebuah syairnya beliau mengatakan, bahkan fasaadah manutoh kullaha min tibahu. Dia mengatakan, maka kebahagiaan seluruhnya adalah dengan cara mengikuti jalannya mereka. Ente pengen bahagia dunia akhirat itu. Jadi kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa memperhatikan perhatian atas apa yang diberikan, apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, jalannya mereka, jalannya orang-orang takwa. Sa'adah manusia, kebahagiaan. Orang kalau udah takut sama Allah bahagia. Jalani perintah Allah, insya Allah kita bahagia. Siapa yang janjiin? Allah langsung. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takut sama Allah, jalanin perintah Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti diberikan jalan keluar. Tuh, diberiin jalan keluar. Ada masalah besar, pasti kita juga punya masalah, tapi masalah kita lewat terus ya. Ntar lewat lagi, ntar ada lagi, lewat lagi, ada lagi, lewat lagi, ada lagi, ada lagi, lewat lagi, ada lagi, lewat lagi, begitu. Kenapa begitu? Iya, karena memang di hidup ini ya pasti masalah. Wah, tapi kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah pasti akan menyelesaikan segala masalah kita dengan kita jalanin apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kali udah empet kagak, insya Allah orang jalanin sholat, jalanin ini, makan mama jalan terus. Lagi orang tahu siang ngopi, pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi. Tapi kalau nggak punya duit ngopi juga. Pagi sebatang, mending sebatang. Pagi sebungkus, siang sebungkus, malam nggak punya duit bungkus juga. Tuh, paham? Artinya rezeki itu bukan uang banyak aja, rezeki itu kesehatan kita. Tambah ibadah kita itu rezeki dari Allah. Semangat dalam ibadah kita ya rezeki dari Allah. Tidak menyibukkan kita, walaupun kita menyibukkan perkara dunia, akan tetapi perkara tersebut kita niatkan karena Allah.
di jalan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dunia kelihatannya dunia jadi akhirat dengan niat. Itu. Orang yang takwa, orang yang belajar tahu dia. Oh, keluar kerja nyari apa? Nyari duit. Perkara apa tuh duit? Perkara dunia diniatin karena Allah. Jalankan perintah Allah untuk menginfakkan dari nafkah buat istri, anak kita, benar nggak? Maka apa langkah kita jadi itu ibadah. Tadi itu dari jam 7 kita keluar kerja, benar nggak? Dari jam 8, ada dari subuh beduk subuh udah keluar. Ya, pulangnya beduk maghrib, macet. Ada, benar nggak? Ada yang dari jam 2, ya jam 3, ya keluar ngambilin sampah, ngambilin apa, narik kepala ke Bekasi, balik lagi cara. Benar nggak? Ya, tapi kalau diniatin karena Allah Subhanahu wa taala untuk menginfak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah, maka apa? Langkah dari kita, tarikan nafas kita jadi ibadah. Paham? Tarikan nafas kita. Kita berapa kali narik dalam semenit? Bisa 2 kali semenit. Itu kalau kita niatin baik, kita kerja, tarikan nafas kita jadi ibadah. Itu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahagia itu jalan mengikuti mereka, orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa pasti dia belajar ngaji dia, karena perintah yang diperintahkan untuk orang yang bertakwa apa ya? Untuk ilmu, orang beriman, untuk ilmu, untuk syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali bin Muhammad bin Zaid al-Habsyi mengatakan, "Fasa'adah maluta kullaha iktifahu." Maka kegembiraan adalah dengan mengikuti, dan semuanya itu kebahagiaan adalah dengan mengikuti jalannya mereka. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Maka alangkah gembiranya orang yang pernah melihat wajahnya mereka, orang yang saleh, yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Itu bisa lihat wajahnya Habib Umar bisa lihat wajahnya guru beliau atau ayah beliau sampai kepada Nabi Muhammad. Gembira. Kegembiraan itu, alangkah gembiranya orang yang bisa satu kurun bisa bertemu dengan para sahabat, wah tabiin, gembira yang jadi tabiin. Satu kurun yang bisa melihat di zamannya para tabiin, wah dengan tabiin, gembira itu. Atau sampai sekarang kepada kita orang-orang yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat para habaib ini, kegembiraan yang kita dapetin bukan kebencian, kita benci sama Habib. Kita dikasih ilmu untuk cinta sama habaib, ini adalah anugerah kebahagiaan yang diberikan sama Allah terhadap kita. Sudah dua lihat pandang wajahnya, pandang wajahnya, dari darahnya mengalir dari nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat orang-orang salihin yang dia mengemban belajar dengan orang-orang yang saleh, dengan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ambil ilmunya, kita pandang dia, berarti ya sama seperti apa? Kita mendapatkan anugerah, mendapatkan kebahagiaan daripada orang-orang tersebut yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali bin Muhammad bin Zaid al-Habsyi, bakat man qad bakat itu gembira. Yang tadi awalnya pas sa'adah, kegembira, kebahagiaan, kemudian bakat kegembiraan dengan kita memandang wajahnya. Dulu di Hadramut di Tarim itu ada orang hidup di zamannya Habib Ali bin Muhammad bin Zaid al-Habsyi. Dia hidup di zamannya, bukan ini, bukan ulama-ulama besar, bukan. Tapi dia pernah hidup di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Zaid al-Habsyi. Itu apa? Hidup umat ada orang datang dia perang lagi duduk dia perang mulai lewat saya lihat dia dulu apa yang ngambil apa bakat man berdua tahu aman itu dulu itu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ngambil daripada air wudhunya Rasulullah, berebut seakan-akan mereka ini kayak berantem. Sama, kita juga kalau ngambil wajar aja. Ngambil berkahnya, ngambil keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, udah ambil. Kemudian apa?
Kemudian ada yang dapat, yang kedapatan diambil daripada keringat-keringat yang mereka dapat itu. Sampai begitu. Ambil berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita dapat anugerah apa? Insya Allah. Kita berusaha supaya apa? Azal meninggal Nabi Muhammad bisa sampai di situ kan. Itu sahabat dulu sampai pengen apa? Sampai pengen berantem. Alhamdulillah apalagi asar bekas wudhunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Anu gembira, anugerah. Jadi sangka anak ngaji, ada ngaji aja. Oh iya kenal Habib kami itu lah. Ya, jangan, yang disangka itu dikenalkan Habib itu bukan anugerah. Ali Muhammad bin Husain Hamsi mengatakan apa? Bakat anugerah. Sungguh gembiranya orang yang bisa melihat. Tuh seperti itu. Alhamdulillah. La turafiq wa tashabi khaligah siwahu. Maka udah jadi dikenalin, udah akrab, udah ini udah bisa, apalagi yang dikenal, masya Allah, ini dikenal, iya ini dikenal ini, dikenal ini maksud namanya disebut, berarti dikenal lah, kalau nama disebut dikenal apa enggak? Dikenal, nama disebut berarti dikenal, maka apa? La turafik atas, jangan selalu kau barengi dia. Selalu engkau barengi bersahabat dengan Al-Rafiq berkasih. Jangan engkau tidak membarengi dia, jangan tidak membarenginya. Jangan engkau enggak bersahabat dengan mereka. Kata apa? Kata Ibnu Al-Muzan Al-Habisi, la turafiq wa tashab. Janganlah engkau tidak menjalin hubungan, tidak bersahabat, tidak mendampingi mereka. Tidak mendampingi itu artinya apa? Selalu kayak ngambil ilmu dari faedah dari mereka kaum itu. Kemudian apa? Ihaligah siwahu. Selain daripada jalannya mereka, perkumpulannya mereka, sambungannya terhadap mereka, haligah. Itu apa? Yang diajarkan oleh kita punya guru Aslafun Nasyaallah. Diajarkan seperti itu. Dulu dalam kitab Qirtos ketika cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ali Uraidi beliau sampai di kota Kufah atau di mana dan kitab Qirtos itu para apa? Para orang ingin mengambil keilmuan, mengambil sanad kepada Nabi Muhammad SAW dari para ulama ribuan, 3.000-an menyambut datang biar apa? Biar ingin mengambil hadisnya Nabi Muhammad SAW dari sanadnya. Mereka sudah siap kolam-kolam mereka sudah siap. Ingin ngambil hadis yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil dari bapakku, dari pamanku sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad hadis apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berkala la ilaha illallah dakhala al-husni wa man dakhala al-husni amina min azabi. Itu ngambil hadis. Siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-husni, maka dia telah masuk ke dalam bentengku. Siapa yang telah masuk ke dalam bentengmu, berarti apa? Berarti dia telah aman daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Paham? Mengambil berebut ulama-ulama itu ngambil sanadnya. Masya Allah. Ya. Jadi berikan keberkahan anugerah, dikenalkan ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenalkan kepada kerabat atau keluarganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ahli bait.
Kemudian faminhu, maka diantaranya ai fal maqalatul ula, yakni maka perkataan yang pertama minal munabbihat, daripada kata-kata peringatan, as-sanaiyah yang dua-dua, maruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, telah bersabda, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad qala, telah bersabda, khaslatani, dua perkara itu, la syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu, yang lebih utama, minhuma, daripada keduanya, yaitu apa? Al-imanu billahi, beriman kepada Allah, wal naf'u lil muslimin, dan bermanfaat untuk orang-orang muslimin, bil maqali, dengan ucapan kita, ucapan yang bermanfaat, yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan untuk bareng-bareng maksiat, bukan ucapan memprovokasi, bukan ucapan yang membawa orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, au bil jahi, atau dengan kekuasaan, dengan jabatan yang kita punya, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, ya, jadi gubernur, wali kota dulu, jadi gubernur adalah amanat, ya, itu jabatan diberikan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan, kita dikasih jabatan tersebut yang kita selewengin. Jabatan kita apa? Kita untuk membantu kaum muslimin, karena ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au bil mali, atau dengan harta, kita punya harta, gunain untuk dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemanfaatan kaum muslimin. Au bil badani, kita punya tubuh, kita punya diri, kita punya badan ini, kita manfaatin untuk beribadah kepada Allah, untuk khidmah kepada umat muslimin, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersambung kepada jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para tabi'in, sampai kepada kita pada saat ini dari para ulama-ulama yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awal ma qultu ana nabiyyun min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namdu biha nuqashu syauda ala minal amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtari al-rabi syafi'in aslih lana al-ahwala jadidna rada waslih shunal muslimina wa afihim wa tawallahum wa rifa'ih surura man ihtada. Ya Rabbi wajma syamlahum wa tubihim wa ansur bihim dinan nabiyyi wa ayyida sabbit lana al-aqdam wa ghfirlan bana wa syurbina fil gawni anwar al-huda wanzur ilayna ajma'ina wa amina zirran wa jahran wa shfina min kulli da husnal yaqini minka habna wahmina wahmihimana وقنا شر الهدى
واقض لنا الحاجات أجمع وزد يا واسع الرضا منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا برضاها أحمدا وبمقعد الصدق نسعد وجهه بهذا القدس منازل الشهداء وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسد القوم الكرام السعداء وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسد القوم الكرام السعداء وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليه محمد صلى أو هاد هدى وعلى أهل الكفر وصحبه الكرام التابعين بهديك تهلك لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا أننا اغترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه جاد قيس صبي والحمد بالبدء والتناهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والقبول لكم والسلام.